आह्वान करता हूँ। आराधना के द्वारा हम सबको आगे बढ़ाए। देख लो और प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के शुभ अवसर के लिए, और धन्यवाद सिस्टर आपको, और पास्टर जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने कहा था। मैं कल दिल्ली में था और आज रात में आया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे अच्छे से लेकर आया, और आज मैं ऑनलाइन वर्शिप के लिए और प्रभु को महिमा देने के लिए मुझे एक अच्छा मौका मिला। आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, क्लियर है ना? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आइए हम लोग प्रभु को महिमा देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गीत गाएंगे, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। इस गीत को गाकर हम प्रभु को स्तुति करेंगे। आमीन। सब लोग गीत के साथ आप भी मेरे साथ गा सकते हैं और ताली बजाकर प्रभु को महिमा भी दे सकते हैं। आमीन। Praise God, आमीन। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन का राही यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन का राही यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल भी पाओ। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल भी पाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम,
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। सच में गीत का जो बोल है, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। आज ये जो कि सुबह का समय है और हम जैसे हमारी आंखें खुली और हम उस जीवित परमेश्वर का नाम लेते हैं और आराधना करते हैं, ये सौभाग्य की बात है। आमेन। हम धन्य है कि उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए एक गीत गाएंगे, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। ये गीत आपने सुना भी होगा, गाया भी होगा। तो इस गीत को गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। स्तुति हो। प्रेज गॉड। आमेन। म्यूजिक की आवाज आ रही है ना? जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। हालेलुया। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। हालेलुया हालेलुया। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। हालेलुया। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। ओ दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। आमीन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। हालेलुया। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। आमीन। आमीन। सच में प्रभु के नाम की महिमा हो। तू भूलना नहीं, प्यारे छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। आए आप लगातार कंटिन्यू गाना गाएंगे और लगातार हम आराधना में जाएंगे।
वो यीशु मसीह वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आराधना के योग है। इसलिए प्रभु की स्तुति हो और हम प्रभु को महिमा देंगे। आमीन। जीसस थैंक यू। मेरे साथ ताली बजाकर उस प्रभु को महिमा देकर हम हालेलुया आराधना करेंगे, क्योंकि सच में वो आराधना के योग है, वो महिमा के योग है। और जब हम उस परमेश्वर की आराधना जब करते हैं, सच में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में कार्य करना शुरू होता है और हम हालेलुया स्तुति हुए आत्मा में भरकर जब आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा हम में वो सामर्थ्य को प्रकट करती है और हम अभिषेक से भर जाते हैं, सामर्थ्य से भर जाते हैं और दान हालेलुया स्तुति हुए आराधना में हम मगन हो जाते हैं। ओ स्तुति होवे उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आमेन। स्तुति होवे हालेलुया हालेलुया। ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, सपना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, सपना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं हो। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। क्योंकि तूने मुझसे हालेलुया हालेलुया इतना प्यार किया है हो, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर तू चढ़ गया। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं हो। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, होठों पे बस तेरा पहरा रहे। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। सच में रूह पाक पवित्र आत्मा हमें जब चलाती है जैसे परमेश्वर चाहता है, वो जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे, सच में हालेलुया परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी और सच में हमें उस पिता की इच्छाओं को पूरी करना है। रूह पाक मुझको चला जैसे तेरी मर्जी है। यस हमें पवित्र आत्मा मुझको चला जैसे तेरी मर्जी है। यस हमें इस समय में सुबह के समय में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आप सामर्थ्य से भर जाओगे। ओ हालेलुया आपके अंदर वो अभिषेक कार्य करने लगेगा जो दाऊद के अंदर कार्य करने लगा। हालेलुया ओ स्तुति होवे। ओ हालेलुया धन्यवाद। सिलास और पौलुस के अंदर जो कार्य किया और जब सच में वो जब अभिषेक का कार्य जब स्टार्ट हुआ तो बंदी ग्रह की भी नींव हिल गई। हालेलुया उसी प्रकार मेरे प्रभु के लोगों जब हम आत्माओं में और हालेलुया सच्चाई से जब आराधना करेंगे तो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया
वो अभिषेक के कारण बंधन टूट जाएंगे। लिखा है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। उसी प्रकार आज आप आराधना स्तुति करेंगे, ओ आराधना में ओ हालेलुया मन लगाकर आत्मा और सच्चाई से, तो अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। अभिषेक के कारण बंधन टूट जाएंगे। ओ हालेलुया, सारे अंधकार की ताकतें दूर होगी। ओ हालेलुया, और पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में ओ यह शामिल होने लगेगा, होने लगेगा। अभी होगा, अभी होगा। जब इस गीत को गाकर आप परमेश्वर की आराधना करें। हमें रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। हालेलुया हालेलुया, रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। मेरा तन मन ये चाहे, मुझे तेरी कैद हो जाए। हमें मेरा तन मन ये चाहे, मुझे तेरी कैद हो जाए। मुझसे दूर न जा, मुझसे दूर न जा। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। आमीन। ओ रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रिबला बशकला परिजना बशद, रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। हालेलुया हालेलुया। ओ यस, आराधना करेंगे, उस परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। वो सामर्थ आए, वो अभिषेक आए, वो जिसकी हमें जरूरत है, वो जिसके द्वारा हम आपकी आराधना आपकी स्तुति करेंगे प्रभु। ओ हालेलुया, आत्मा में भर कर ओ स्तुति होवे हम आराधना करते हैं। ओ रिबला बशकला परिदना मशदला दला बरा बका बशकला परिदना। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, रिबका बशकला परिबना मशदला दला रब। धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रब रब बका बशकला परिदना। यस आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, रिबका बशकला परिदना मशदला दला रब रब बका बशकला। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ ओ यस कार्य करे, कार्य करे, कार्य करे। ओ हालेलुया, पेंतुकुस्त के दिन के समान कार्य करे। ओ जब हालेलुया ओ पिता परमेश्वर कलीसिया एक वो जगह इकट्ठी बैठकर प्रभु आराधना करे थी प्रभु, तो जब पवित्र आत्मा का सामर्थ जब उन पर उतरने लगा तो सामर्थ पाने लगे प्रभु। ऐसे शुभों के समय में हर एक के ऊपर वो सामर्थ आए, वो अभिषेक आए। ओ हालेलुया, बंधनों को तोड़ने वाला अभिषेक। हालेलुया, ओ हालेलुया, आराधना करने वाला अभिषेक। ओ पवित्र आत्मा से भर जाने वाला अभिषेक। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यस, आपकी प्रभु इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जीवन के द्वारा, आप हम आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके। ओ रिबला बशबला परिकदा नदा दला 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 बका बशकला परिदना मशदला दला। पवित्र आत्मा का सामर्थ यस यस मंडलाए 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 मंडलाए। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, जैसे तेरी मर्जी चला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबना मशकला परिदना मशदला दला
हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ 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 यस मंडलाए 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 मंडलाए। छूले प्रभु छूले प्रभु छूले प्रभु छूले प्रभु छूले प्रभु। ओ स्तुति होवे स्तुति होवे स्तुति होवे स्तुति होवे स्तुति होवे। ओ महिमा होवे रिबला बशकला बरदना बशकला ददला ददला बकवा। यस पवित्र आत्मा का सामर्थ हालेलुया कार्य करे कार्य करे कार्य करे कार्य करे। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया हर एक को छू लीजिए पिता। हर एक के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हर एक के जीवन से प्रभु हालेलुया ओ आपकी योजना पूरी हो। ओ इस समय में भोर के समय में हर एक को आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ओ हालेलुया दानो वरदानों से भरिए प्रभु। अभिषेक से भर दीजिए अभिषेक से भर दीजिए प्रभु भर दीजिए। हर एक छू लीजिए हर एक को छू लीजिए पिता हर एक को छू लीजिए पिता। ओ धन्यवाद धन्यवाद राजा हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना हो आपकी स्तुति हो आपकी प्रशंसा हो मेरे राजा। यहाँ पर जितने भी प्रभु आपकी आराधना कर रहे प्रत्येक को छू लीजिए पिता। ओ हालेलुया समस्त को छू लीजिए पिता छू लीजिए पिता छू लीजिए राजा छू लीजिए राजा। ओ हालात बदल जाती है। यस मेरे प्रभु के लोगों जब हम आराधना करते हैं हालात बदलती है। जीवन से रोना दूर होगा हालेलुया। जीवन से हालेलुया सारे कष्ट और सारी तकलीफें दूर होगी। जब आप आराधना करोगे आप जय पाओगे। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं जो लोग आराधना करते थे वो जय पाए। आज हम भी उस परमेश्वर की आराधना कर रहे सुबह के समय में प्रभु की उपस्थिति में रहकर आराधना कर रहे और सच में आज आप जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम से आमेन। ओ हालेलुया ओ हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति होवे स्तुति होवे स्तुति होवे स्तुति होवे स्तुति होवे। मेरे प्रभु के लोगों हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम सबको उसकी आराधना करनी है। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हर एक को छू लीजिए अपनी आत्मा से भर दीजिए मेरे राजा। यस मेरे महान परमेश्वर पिता मेरे साथ गुनगुनाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से सब मेरे साथ गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं
आराधना करूं दिल से, दिल से। सच में मेरे प्रभु के लोगों, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। जैसे मैं अभी एक कोर्स गुनगुना रहा था, हालात बदल जाती यीशु तेरे आने से। सच में वो आराधना करने से और परमेश्वर की उपस्थिति के कारण हालात बदल रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक की जितनी यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, आप सबकी हालातों को प्रभु आज के सुबह के समय में बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यस, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आराधना करते हैं और आराधना करने वाले, हालेलुया, वो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने वाले वो अद्भुत रीति से छुटकारा पाते हैं। जैसे सिलास और पौलुस वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के गीत गा रहे थे, और सच में वो गीत गाने के कारण हालेलुया पवित्र आत्मा के सामर्थ जब हालेलुया कार्य करना शुरू की तो बंधन टूट गए, द्वारे खुल गए। वो हालेलुया जो आज जो बंधवे थे वो आजाद हो गए, वो जो हालेलुया जो द्वारे थी वो खुल गई। ओ हालेलुया, सारे शैतान के गलों को हिला दिया। आज आप भी जब उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ओ सारे बंधन टूट गए हैं, शैतान के गढ़ हिल गए हैं। ओ हालेलुया, जो जितने भी कैदी है वो सब आजाद हो गए। आप हम जब आराधना और प्रार्थना कर रहे तो यस आमेन हालेलुया। ओ छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता, और छुटकारा हो जाए प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। पिता प्रभु, आपने हमें आराधना स्तुति करने के लिए सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आशीष कर प्रभु, रियल मिनिस्ट्री को आशीष कर। रियल मिनिस्ट्री में जो प्रभु अगुवा है पिता परमेश्वर, आपके जन को, होस्ट को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ, और उनकी फैमिली को, मिनिस्ट्री को, उनके साथ जितने भी मेंबर्स है प्रभु, उन सबको भी आशीष कर राजा, हालेलुया। जितने आराधना के उन सबको भी छू लीजिए पिता, अनुग्रह कर प्रभु। दिन प्रतिदिन प्रभु ये ग्रुप प्रभु ग्रोथ होने पाए प्रभु, हालेलुया, ग्रो करने पाए, हालेलुया। ओ हालेलुया, बहुत सारे लोग, हजारों के संख्याओं में लोग प्रभु जुड़ने के लिए प्रभु और उठने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर पिता, आशीष कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। धन्यवाद करती हूँ बहुत सुंदर आराधना के लिए। आपको प्रभु और बहुत आशीष कर। आया हम सब ताली बजा के धन्यवाद करेंगे सुंदर आराधना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आसतु ए समय आम सुंदर आराधना करिअछु। अब प्रत्येक प्रभु उपस्थिति मध्य अच्छे, तेणुक आसतु आम मैंने प्रार्थना करबा, आगको बढ़िया। आम मान मध्य विनत वाला आज्ञा अच्छा, आम मान को प्रार्थना करे ने सुंदर आराधना निमंते, आम प्रत्येक निमंते पुणी आगको आकाश आज्ञा वाक्य नहीं आसु अच्छा। आम जिते जन जड़ित हो समस्त निमंते आप प्रार्थना कर धरतु आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्य हो। सुंदर अवकाश, सुंदर समय, सुंदर प्रभात प्रभु आम जीवन में जोड़ी जाइछन्ति, एथपाई प्रभु नाम धन्य हो। उपस्थित डिवाइस मध्य रियल मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे उपस्थित होइतबा प्रत्येकଙ୍କୁ मोर नमस्कार। नमस्कार सुबुचित धन्यवाद। आसंत आमे समर्पण हवा प्रभु निकटरे। प्रेममय स्वर्गीय पिता, तुम्हारी धन्यवाद करुछु, प्रशंसा गौरव करुछु प्रभु, तुमको उच्चरे स्थापन करुछु प्रभु। उच्च हेले मध्य प्रभु तुम्हारी प्रभु निजस्थ लोक मानकु तुमे अति प्रेम करिथाओ। तुमरी लोक मानकु प्रेम करथिबातु आज पवित्र दिवस, पवित्र प्रातः काल आमन जीवन रे जोड़ी दे तुम चरण तले बसिया पाई, तुम चरण तले बसी आराधना बंधना करबा पाई, तुम निकट रे आमनकर समस्त विषय गोटी गोटी करी जणैबा पाई प्रभु आमन सुंदर समय अवकाश दैछ, एथपाई धन्यवाद दउछु। केवल प्रभु आमनकर पष्टाधर पापिष्ट पवित्र नुह, सूची नुह, तथापि प्रभु तुमको प्रेम करथबातु तुम्हारी दया हेतु तुम्हारी नाम को उच्चारण करबा पाई, तुम नाम को स्मरण करबा पाई, तुमर से जीवंत वाक्य प्रभु श्रवण करबा पाई आमन को सुंदर अवकाश दे तुम चरण तले बसिया में प्रभु। इस समय रे तुम्हारी दास दासी हम प्रभु पूर्व प्रार्थना करिगले अनेक दुखी रंकी दिन दरिद्र लोक विभिन्न प्रकार समस्या नहीं प्रभु तुम निकट हाथ जोड़ते विशेष कर आशीर्वाद करो,
ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ହାତ ତୋଳିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ ପରିବାରକୁ, ସେ ଜାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ମହିମାନିତ। এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେକ ବସି ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା, ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆରାଧନା କରି, ଗୀତ ଗାନ କରି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରିୟ ନୂଆ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛ, ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ତୁମରି ଦାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମରି ଦାସୀ ପରିଚାଳନାରେ ପଡ଼ାଉନଥିବା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଆତ୍ମଭୟ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେ ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେ ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାହସ, ଶକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପଢ଼ାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସ ଅତି ଦୂରରେ ଥାଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମରି ଦାସ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସୁଅଛ, ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇଛ, ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛ, ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ଆମ ଜୀବନରେ କରିଦେବେ। ଆମେ ସବୁ ଲାଳାୟିତ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର, ତୁମରି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ, ହୃଦୟ ଶସ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିପାରିବେ। ଏପରି ମହିମା, ଗୌରବ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା ଥିବାରୁ ଅନେକ କିଛି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ତୁମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ମାଗିଲେ ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମିନ ଆମିନ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ, ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଟେ, ପୁଣି ଭୟକାରୀ, ପୁଣି ଖଡ଼୍ଗ, ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ କି ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆକାଶରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ୟୁଏସ୍ ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରେମ କରିବା ହେତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି ନୂତନ ଦିନ ଦେଖିଅଛୁ ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ରହେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭୋର ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମୟ କାଢିକି ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ରହେ। ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଉ ମନ ଭାବନା ଅଛି ତାହାଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ସେ କେବେ ପାସରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ
ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କଥା କହିବେ ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାହାର 27 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟର 1। ଏଇଠାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ନିଜ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ସାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହାର ପରିପୁଷ୍ପ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସାମୁଏଲ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାମୁଏଲଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କରନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଯାଜକ ଭାବରେ, ରାଜତ୍ୱ ଭାବରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାମୁଏଲ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାକୁ ଖୋଜିଲେ। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାକୁ ଖୋଜିଲେ। ବାହ୍ୟିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ରାଜା କେଉଁ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କହି ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ବିନତି କଲେ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ଦିଅ। ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ବଢିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଯୋଉ ମେଷ ପିଲାକୁ ବା ମେଷ ଚରାଉଥିବା ପିଲାକୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଅଭିଷେକ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ କି ଏହି ଯୋଉ ଦାସ, ଏହି ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ରାଜା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମମାନେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ ରାଜା ଭାବରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 17-26 ପଢିଦେବେ, ତାର 17-37 ପଢିଦେବେ, ତାର 17-45-47 ପଢିଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ କାଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 17-26 ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁଜନ ଏହି ବଲିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ଅପମାନ ଦୂର କରିବ, ତା ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବ? କାରଣ ଏହି ଅସୁନ୍ନତ ପଲିଷ୍ଠୀୟ କିଏ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକି ତୁଚ୍ଛ କରିବ? ଏଇଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦଙ୍କର ମାନେ ସାହସ ଦେଖୁଛୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ଭରସା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଅବ୍ରାହମ, ଏଇଜାକ, ଜାକୁବର ଈଶ୍ୱର, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦାଉଦ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ଭରସା କରୁଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ, ପରିଚୟକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯଦି ପଢିବା
ତାର 27ର ଯଦି 1ରେ ପଢୁଛୁ ଆମେ, ସେ ନିଜ ନିଜ ମନରେ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ସାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପଢିଦେବେ ତାର 37, 17ର 37। ଆହୁରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହ ହାତରୁ ଓ ଭାଲୁ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପୋଲିଷ୍ୟ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଏଇଠାରେ ବି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଡରୁ ନାହାନ୍ତି, କି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମତେ ସିଂହ ଏବଂ ଭାଲୁ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ 27ରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିବା କଥା କି ମୋ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ମୋତେ ସବୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛନ୍ତି। ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଇଜ କମିଂ ଟୁ ଦ ଲାଇଫ ଅଫ ଡେଭିଡ ନାଓ। ଆମେ ଯଦି 45ରେ ବି ପଢିବା, ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଖଡ୍ଗ ଘେନି, ବର୍ଚ୍ଛା ଘେନି ଓ ଶଲ୍ୟ ଘେନି ମୋ ଗତିକି ଆସିଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର 27ରେ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ତ ଆଜିର ଏହି ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ। ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ଦାଉଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ। କାରଣ ସାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଶୁଣିଲେ ଦାଉଦ ରାଜା ହେବେ କହି, ସିଏ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦାଉଦ ଏହି ଯୋଉ 27ରେ ନିଜ ନିଜ ମନରେ କହିଲେ, ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଭଲ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିପାରିବା, ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହୃଦୟରେ ଭଲ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା, ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ହିବ୍ରୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ହୃଦୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସିଂହାସନ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ହାର୍ଟ ଇଜ ଦ ସିଟ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ତ ଏଇଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। କାହିଁକି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲା, ତାହାଙ୍କର ମନରେ ଜନ୍ମିଲା? ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହ ପରି ଜନ୍ତୁକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ପରି ଜନ୍ତୁକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଲିଆତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜାଏଣ୍ଟକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରୁ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନକାରାତ୍ମକ କାହିଁକି, ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନୁଗାମୀ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କର ଅନୁସରଣର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ କାରଣ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବା।
ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କହିଲେ, ଭୟଭୀତ କାରଣରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁ କରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଭୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ କି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାର ଭାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ, ନକାରାତ୍ମକ, ଏହି ବିଷୟ ହବ ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ହବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ କଣ କରିଥାଏ? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ପାଇଥିବା ହେତୁରୁ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୟରେ ଚାପି ହୋଇ ହାରି ଯାଇଥାଉ। ତ ଏହା ହଉଛି ମୂଳ କାରଣ। ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କର ହାତ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ କି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ପ୍ରାଣ ତାହାର ହସ୍ତରେ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଦାଉଦ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଜୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେ କଣ ଭୟରେ ସେ ଭୀତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ବର୍ତ୍ତେ ଭରସା ନ କରି ସେ ଭୟରେ ହତାଶ ହଉଛନ୍ତି, ଭୟରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୟରେ ସେ ନିଜକୁ ତଳକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶଟି ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କ୍ଷତିକାରକ ହିଁ ଆଣିଥାଏ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। ଦାଉଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସାଉଳ ମତେ ମାରିଦେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବିପଦକୁ ଅଧିକ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଛୋଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଭୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭୟ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଭୟ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ, ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଭୟ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଆଣିଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଶୋରି ଗଲେ। ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, the steadfast love of the Lord never ceases, his mercies never comes to an end। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଚଳିତ ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଶୋରି ଯାଇଥାଉ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭୟଭୀତ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାଲିକି କଣ ହବ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମନା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର
ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଇଲେ, ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ସେ କବରରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ଥିତ କରାଇଲେ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରି ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବି ବୋଲି ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ତାହାର 77:11 କହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି 27ରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀକରଣ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଇନର ଡାୟଲଗ ଡୋମିନେଟ ବାଇ ଡାଉଟ, ସନ୍ଦେହ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସନ୍ଦେହ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ଏକ ସନ୍ଦେହ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ସନ୍ଦେହ ମନୋଭାବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡରୁଥାଉ, ଭୟ ରହେ, ତ ଭୟ ସନ୍ଦେହକୁ ଜନ୍ମାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଦାଉଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଜି ଯାଇଥାଏ। ଦାଉଦ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଏକାକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ କଣ କରୁଛି ଏଇଠାରେ? ଦାଉଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଫିଲିଷ୍ତୀୟ ଦେଶକୁ ଯିବି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବି। ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖି ସେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ତାହାର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫିଲିଷ୍ତୀୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ରହିବି। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡେଲିଭରେନ୍ସ, କ୍ଷଣିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଣିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ, ତାହା ସେ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଥିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଢାଇ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଦାତା, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥାଏ। ଦାଉଦ ଏଇଠାରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଫିଲିଷ୍ତୀୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ। ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି, ଫିଲିଷ୍ତୀୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇବି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଭଲ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଭଲ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମତା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି। କେବଳ ଫିଲିଷ୍ତୀୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି। କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ with the idol worshippers, ଜାଗତିକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହମିଳନତା ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ହସ୍ତକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର ତଳେ ଦାସ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା, ସେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାସ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ବହୁତ ଜଟିଳ। ଆମମାନେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଭୟ ବିଷୟ ରୁ ଆମମାନେ ଦୂର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ହାରିଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ନକାରାତ୍ମକର ବିଷୟର ପ୍ରତିଫଳ ଆମମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଫଳାଫଳ ବା ପ୍ରତିଫଳ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ଦାଉଦ ହରାଇଲେ ଏବଂ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାଉ। ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ହରାଇବା, ହି ଲଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ଗଡ୍, ଶାନ୍ତି ହରାଇଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା କରିବାର ହରାଇଲେ। ସେ ଆଉ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଦାତା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଏଣ୍ଟ ଗଲିଆଥ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ସେ ପାଶୁରି ଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନିରନ୍ତର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଭରସା କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହରାଇବା, ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଶକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ମା ଏ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଏକା କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଭରସା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଭଲ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମା, ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟରେ ଏକା କହିଥାଏ। ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ତମେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲ ନାହିଁ କି, ଆଉ ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ କି, କେମିତି ହବ ଏଟା, ତମେ ଏମିତି ଏକା ରହିଯିବ ନା କେମିତି ନା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ଅଛନ୍ତି କହିବା ଲୋକମାନେ। ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହରାଇବା, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏହି ମା, ଏହି ଭାଇ, ଏହି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ହିଁ କହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ବିଷୟ କହି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ କ୍ଷତି ହବ, ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, କେବେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କହିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ କହିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନଷ୍ଟ, ପାପ ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କମ୍ ଶୁଣିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ଆମମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ, ଖାଲି ପାପ ବିଷୟରେ ସିନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିନଥାଉ। ଆମମାନେ ପାପ କରୁଛୁ, এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ, ପାପୀ ଆମ୍ଭେମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାପୀ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡି ଜାଣନ୍ତି କି ଆମମାନେ ପାପୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି।
ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ହୋଇ ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ, ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଉ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥାଉ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୂର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ, ସମୟ ହେଇଗଲା। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିକାର କେଉଁ ବିଷୟ କରିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? କେହି ଜଣେ ପଢିଦେବେ ତାର ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 30ର ତାର 6ରେ। ମୁଁ ପଢି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସକାଶୁ ବିରକ୍ତ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଥରରେ ମାରିବାକୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଳ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସବୁ ହରାଇଲା ପରେ ଜିକ୍ଲା ଦେଶ, ପୋଲିସ୍ତୀୟ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦାଉଦ ତାହାର ସୈନ୍ୟମାନେ 600 ସୈନ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇଗଲେ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ 600 ସୈନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପଥର ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଳ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଅହିମେଲକର ପୁତ୍ର ଅବିଆଦରକୁ ଯାଜକଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଗତିକି ଟିକେ ଏଫୋଦ ଆଣିଦିଅ। ଏଫୋଦ ଆଣିଦିଅ ମାନେ, ଏଫୋଦ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର। ଦାଉଦ ନିଜ ନିଜ ଆଉ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏଫୋଦ ମାଗିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏବଂ ଦାଉଦ ଅନେକ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ସେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଫିଲିସ୍ତୀୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ ଆଘାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅଖିଲ ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଆସିଲି। ଏତେ ମିଛ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା ଜୀବନ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘେଣିକି ନେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦାଉଦ ବୁଝିଲେ କି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଫେରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ କରିବା। ନକାରାତ୍ମକ ଜୀବନରୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ କଣ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ, ମୁଁ କେବେ ବି ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂଗୀତ ତାର 27:1 ଲେଖା ଅଛି। ଜିହୋସିଓ 1:9 ଲେଖା ଅଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସାହସିକ ହୁଅ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ, ଭରସା ରଖିବ। ଭୟକୁ ନୀରବ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ମନକୁ ନବୀକରଣ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଭଲ ବିଷୟ ପ୍ରତି, ଫିଲିପିଓ ତାର 4:8 ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି, ସତ୍ୟ, ମହାନ, ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ପବିତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରତି ତୁମର ଚିନ୍ତା ହଉ ବୋଲି ପାଉଲ କହନ୍ତି। ତ ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟରୁ ଦୂରେ ରହିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବ। ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବ। କାରଣ ଯିଶାୟ ତାର 41:10 ଲେଖା ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ଧାର୍ମିକ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ଏହି ଯୋଉ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଯଦି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା,
ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28:20 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅଛି, ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ରହିବି ବୋଲି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ନକାରାତ୍ମକ ଜୀବନରୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାସର୍ବଦା କରିବା, ପରାମର୍ଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେଗେଟିଭ ବି କହନ୍ତି, ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ କହିକି ଉତ୍ସାହ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ ନିଜେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଏହା ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖି ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଭରସା ରଖିବା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଢାଳ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାକାରୀ ଦାତା ହୋଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକା ସମୟ ଟିକେ ନେଇଯାଇଅଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସେ ଅଧିକା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ରିଡ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅତି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଆପଣ ଅତି ସରଳ ଆଉ ଶାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ବୁଝିଅଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ସବୁ କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଅଧିକା ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆସନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ।